गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा श्रवण करने की कोशिश करिए जी। 28वां है पैंदे खां। आकाश में तारियां दी झिलमिलकार दे विचकार चंद्रमा अपनी मिठी मिठी रस भीनी चानणी नाल शीतलता दा संचार करदा शोभा पा रिहा सी ते धरती उत्ते हज़ारां दी गिणती विच बैठे सिखां विच धर्म धीर, गुणी गहीर, महाबलबीर, मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूरी मुखड़े वाले, जिन्हां दे अगे चंद दी चांदनी मात सी, विराजमान हो संगतां नूं तार रहे सन। शबद कीर्तन इस रस भीनी लय विच हो रिहा सी कि संगतां खीवियां हो वजद विच आ रहीआं सन। आसा दी वार दा भोग पिया, रागियां पौड़ी लाई, सतगुरां रसीले नैणा नाल संगतां वल वेख्या। एक पासे कुछ पठान खड़ोते दिसे। सतगुरां ने मेवड़े नूं हुक्म दिता कि इन्हां तों पुछो किस कारज आए हन। मेवड़े तो ये गल सुन के वो दर्शनां लई आए हन ते उन्हां नूं अगे सद्या ते पुछण तो इन्हां विचों एक ने कहा, मेरा नाम इस्माइल है, मीर दा रहण वाला हाँ, जो इत्थों करतारपुर तो लागे ही है। ये सुन के कि आप गुरु नानक देव जी दे गद्दी दे मालक हो, ये घर बड़ियां अजमतां वाला है। हिंदू मुसलमान सारे इस अगे निमदे हन, आप जी दे दीदारे लई आए हाँ। गुरु जी, तुसी की कार विहार करदे हो? इस्माइल, हजूर असी पठान बच्चे हाँ, तकड़ी साथों नहीं पकड़ी जाती। हल दे पिछे टिच टिच करदे टुरना सानू नहीं आउंदा। नौकरी ही साडा पेशा हो गया है। आप जैसे ऐश्वर जवाना दे पास ही साडी रिजक रोटी लिखी है। सतगुरां ने इन्हां पठाणा वल वेख्या। एक 14-15 साल दे लड़के वाल इशारा करके पूछया, ये कौन है? इस्माइल, ये मेरा भाणजा है। ਇਹਦੇ पिता का नाम फतेह खां है ते आलमपुर का वसनीक है। ये अजे निक्का ही सी कि ਇਹਦੀ माता ते पिता चलाना कर गए। इसनूं बेसहारा वेख के मैं अपने पास ले आंदा सी। मैं ही इसकी पालना कर रहा हाँ। गुरु जी, ਇਹਦਾ नाम की है? इस्माइल, आप दे जोड़े बरदार का नाम है पैंदे खां। गुरु जी ने उन्होंने 11 रुपए रसद पानी वास्ते दिते ते दूजे दिन सवेरे आउण लई कहा। पैंदे खां 5 पठाणा समेत दूजे दिन आ गया। गुरु जी ने उन्हां दा रोजीना नियत कर दिता। रसदां लग गईयां, 2 मज्जां दुध पीण वास्ते दित्तियां ते लांगरी नूं हर तरह नाल लोड़ींदियां वस्तां बाहम पहुंचाउण लई कहा गया। खाण पीण दी खुल सी, वर्जिश करन तो सिवाए होर कोई काम नहीं सी। इसनूं शस्त्र विद्या विच निपुण करने लई उस्ताद रख दिते गए सन। थोड़े ही चिर विच पैंदे खां बड़ा ग्रांडील जवान हो गया। शस्त्र विद्या विच निपुणता पा लई, तेग चलाण ते तीरंदाजी विच कामल बन गया। पहलवानां विच इहदे नाल दे बहुत थोड़े सन। गुरु जी ने इहदी पालना बड़े गौर नाल कीती। कोई कसर इस दे महान योद्धा बनन विच बाकी नहीं सी रखी। जदे वड्डा होया तां एक मुसलमान दे घर विआह दिता ते धन खुला दे के चंगा सोखा बना दिता। इंज गुरु जी पास रहिंदियां इसनूं किन्ना चिर हो गया। पैंदे खां दे घर एक लड़का ते एक लड़की सी। करतारपुर तो नेड़े ही छोटे मीर दा नाम एक पिंड है। उथों दा एक पठान लाहौर दे हाकम पास नौकर सी। हुदा इज्जत वाला सी। ओदा एक लड़का सी जिसदा नाम असमान खान सी। उस नाल लड़की दा साग कर दिता। पैंदे खान ने लड़की दा निकाह छेती कर दिता। अपना लड़का छोटी आयु दा सी, इस करके जवाई नूं घर ले आंदा ते पुत्तर वांग रखिया। मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं करतारपुर आया हुण 6 महीने हो गए सन। विसाखी आ गई। चारे कुंटां तो संगतां दर्शनां लई आउण लगियां। अद्भुत भेटां ते चढ़ावे चढ़दे सन। कीर्तन उपदेश ते सत्संग विच नाम दा प्रवाह चल रिहा सी। बदख्शां दा एक सिख भारी सुदागर दर्शनां लई आया।
ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਬਾਜ਼, ਖੰਡਾ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੇਲੇ ਰਕਮ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਘੋੜਾ, ਜੋੜਾ, ਢਾਲ, ਖੰਡਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਆਦਿਕ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਨਾ, ਸਭ ਕੁਲ ਕੋ ਸੰਕਟ ਕਰ ਛੀਨਾ, ਇਤੀ ਦੂਰ ਤੇ ਵਸਤ ਲਿਆਵਾ, ਬਹੁਤਨ ਖਰਚਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਬਧਾਵਾ, ਗੁਰ ਹਿਤ ਨਿਤ ਦਸੌਂਤ ਕੋ ਰਾਖਾ, दर्शन गुरु शरदा और कांखा, हम प्रसन्न बर जांचन कीजै, अपनी आशा पूर लईजै। गुर प्रताप सूरज। गुरु जी तो ये प्रसन्नता दे वाक सुन सिख गदगद हो गया। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ। ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। जे त्रुठे हो तां ये दान देवो कि जबलो होए न आप सो मेल, करमन बस जूनन में खेल, जै जै जन्म धरो मैं जाई, रहूं सिख तब लोगुन गाई। सूरज प्रकाश। भावे कि जद तक आप दे स्वरूप दी लखता ना होवे, जद तक आप दे चरण सरन ना समावां, तद तक जिथे भी जावां ते जिस जून विच भी जावां आप दा सिख होवां ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਖਾਨਿਓ ਬੈਨ, ਤੇਰੋ ਜਨਮ ਅਪਰ ਅਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਰ ਮੈਂ ਬਸੋਂ ਮਾਂਗ ਬਰ ਲੀਨੋ, ਭਇਓ ਕਰਮ ਕੇ ਬੰਦ ਵਿਹੀਨੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਨਾ ਤੇਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਕਲ ਭੌਜਲ ਕੀ ਫੇਰੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਤੂੰ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। तेरा आवन जाना मिट गया, भौजल दी फेरी चुक गई। सिख सुन के निहाल हो गया। नाम दी रौं लिव हो गई ते साईं नाल लग गई, जिस नाल लग्या फिर विछोड़ा नहीं पैंदा। इस तरह नाल अनेकां सिख तरे ते अनेकां संगतां उस वेले आउंदियां ते मूँह मंगदियां मुरादां पाउंदियां सन। बाबा गुरदित्ता जी दीवान विच बैठे सन। बाज वेख के बड़े खुश होए ते कहण लगे, सच्चे पातशाह बड़ी अजब चीज़ है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ, ਰੰਗ, ਢੰਗ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਵੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਪੁਰ ਰੀਝਣ ਤੇ ਰੀਝ ਪਏ। ਬਾਜ਼ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੋ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਰੱਖ। ਜਦ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਦ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਨੋਟ: ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 43ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। 29ਵਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸੰਮਤ 1679 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਮਹੂਰਤ ਰਾਤ ਰਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਹੋਰ 5-4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ।
ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਸਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਅਨੇਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਆਦਿਕ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉਚਾਰ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਜਬ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਫੇ ਲਵਾਏ। 40 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲੀਏ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਖ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੋਇਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਛੇਕੜਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਔਰ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਛਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਵਧਣ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਡ ਚਾਅ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਖਿਡਾਉਣ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਦਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਝੰਡ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇਜਸਵੀ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਾ ਕੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਰਨ ਔਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਔਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਣ। ਪੌਂਟੇ ਛਣਕਾਵਣੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਨ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਹਾਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿਠਾਈ ਤੇ 5-4 ਰੰਗੀਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਮਾਧ ਲਗਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1-2 ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ 1.25 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਖੇਡ ਮਚਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ, ਕਦੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ, ਕਦੀ ਦੌੜਨ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾਵਣ ਔਰ ਕਦੀ ਅੱਧੇ ਸਖੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਮਾਨੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਤਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਖੇਲਨ ਖੇਲੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਸੰਗ ਬਾਲਕਨ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਰਾ। ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਭੇਜੇ ਔਰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਧੂੜ ਭਰੇ ਅੰਗ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।
हे मेरे लाल, दूर खेडण ना जाओ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਓ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਡਾਓ। ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਗਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ, ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆਵਣ ਔਰ ਕਦੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਖੇ ਰਤਨ ਨਾਮੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਧੱਕਾ ਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਪਏ ਪਰ ਸੜਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਸਖੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਬਾਵਰੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰ ਖਲੇਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਹੱਸੇ ਕਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਰ ਟੀਮਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਹਰਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੈਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਰਤਨਾ, ਕੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ 9/9 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਈ ਔਰ ਲੱਗੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਪਾਸ ਖੇਡ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲਿਆਵਣ ਆਪਣੇ ਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਿੱਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ 9 ਬਰਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਖੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੇ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਨ ਨਾਮੇ ਸਖੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਔਰ ਜਦ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੇ ਲੜਕੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਾਰਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਉਣ। ਖੇਡ ਮਚ ਪਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਖੂੰਡੀ ਮਾਰੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਜਦੋਂ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਦ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਚੀ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਧਿਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੰਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਤ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੱਗ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਬੇ ਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰੀ ਕਹੀ ਤਦ ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੋਹਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨਾਲ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਵੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਬ ਅਜਬ ਰੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਖੇਲ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਧਰਮ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਜੋ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਧੀਰਜ ਕਰੇਂਗੀ। ਪਰਬਲ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਤੀਕ ਸਭ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਰਹੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠੋ, ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ
ਖੇਡ ਮਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਹਨ ਚੀਤਾ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਉੱਠਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਯਮ ਰੂਪ ਸਪਨੇ ਡੰਗਿਆ ਕਿ ਪਛਾੜ ਜਾ ਪਿਆ। ਮੂੰਹੋਂ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਲਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਹ ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪੜ ਭਾਂਦੀ ਉੱਠੀ, ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਘੜੀਆਂ ਪੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤੇ ਸੁੱਧਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਔਰ ਲੱਗੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਣ ਬੁਲਾਵਣ। ਭਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗ ਉੱਠੇ। ਦੇਖਣ ਮੋਹਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੀਲੀ ਭਾ ਵਾਲੀ ਕਲਤਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਹੂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਤਾਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਰ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂਦਰੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਿਆ ਅਜੇ ਕੋਈ 50 ਵਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬੋੜਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜਿਓਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਮਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ, ਵੈਦਕ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਪਾਖਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਬਸ ਕਾਮਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੋਹਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਰੀ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦਾ ਡੱਕਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਾਵਣ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ, ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਓ। ਮੋਹਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੋਹਰਾ बिरदापन में एक सो छीन लीन करतार अहो, देव गति क्या कहें चलत ना को उपचार। छंद हे पुत्र अतमतवंद तू कित गयो हम छोर, अन आए अब कर ईश के दुख देत पुत्र विछोर। हम हूँ मरेंगे संग सुत न जीवन सुख जगमाए, हे पुत्र अत दुख दे गयो हम तो ये हित बिल्लाए। सच है बालक मरे बालक की लीला, ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਵੇ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ। ਇਧਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਾਧ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਜਿਕਰ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੋਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਬਬ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਲ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਹੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਈ, ਔਰ ਸਦਵਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਝੱਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੀਏ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਖੇਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਿੱਟਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਖੋਂਦੀਆਂ ਔਰ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਭੌਂਦਲ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੱਗਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸਰਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਤੇ ਸੁੱਧਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੋਹਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਚਿਤਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਰੂਨਤਾ ਛਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇਖਣ। 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਜੋ ਮਾਨੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ। ਅਚਰਜ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੋਹਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੀਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਏਗਾ। ਹੂਟੇ ਮੀਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਕ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਖੂੰਡੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਮੋਹਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕਾਨ ਆਪਣਾ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਠ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਓਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜਿਓਂ ਛੁੱਟਿਆ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਭ ਲੱਗ ਪਏ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਡਾਢੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਕੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ। ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਣਾ ਇੱਕ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਾਕੇ ਬਾਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਵਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੋਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਖੇਡ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੂਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਖਾ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ हे ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਆਪ ਐਸੇ ਦਾਸ ਰੱਖਿਅਕ ਔਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਐਨੇ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੀ। ਜਦ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਔਰ ਦਇਆ ਤਾਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਤਮ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੱਲ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਸਤ ਬੜੀ ਕਠਨ ਔਰ ਅਮੇਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿਵਾਉਣਗੇ ਤਦ ਵਿਖਾਂਦ ਵਧੂ, ਜੇ ਜਿਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਦ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਾਂ ਭਾਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਿਕਲੇ। ਸਖੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਸਭ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਤ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਔਰ ਯੋਗ ਵਰਤਾਵ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਾਣੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਦ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਭੰਨਣੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਦ ਦੁੱਖ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭੇ ਖੇਤ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰਜ਼ਾ ਪੁਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਅਚਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਚਰਜ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਲ ਕੋ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਣਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੰਦ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਚਾਹੇ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨੇ? ਜਰ ਕੇ ਵਰਤ ਦੋ ਔਰ ਭਾਣੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਦੋ ਤਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਖੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਲਟਾਏ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਨਾ ਭੋਗਣ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਜੀਵਦਾ ਰਹੇ
पर उस दे बदले तेरी अवग्या दे कारण जां असी चलीए जां तू। ये बचन सुनन दे मगरों अटल राय जी पिता नूं मत्था टेकिया और चुपचाप पिछले पैरी मुड़े और हरमंदर जी का दर्शन करके अमृतसर जी की दखण बाही वाल मुख कर दिता और कौलसर दे कंढे आके अटल राय जी ठहर गए। तद उन्हां दे सखे लुक के बैठ गए कि वेखिए की कुछ करते हैं। इत्थे आके महाराज ने इशनान किया और अकाल पुरख दी परबल भावी नूं लख अपनी देह नूं अनित समझ और किसी तरह का हरक शोक ना कर थोड़ी जी दूर जाके आसन बना विराजमान हो गए। श्री जपजी साहब का एक मन हो पाठ किया और बिरती परमानंद विच लीन कर दुपट्टा तान खूंडी नूं सिरहाने रख महाराज लेट गए। और जिस तरह कोई सप अपनी कुंज नूं छड़ देवे, इस तरह आप अपनी देह छड़ सचखंड दरबार विच संमत 1685 बिक्रमी असुवदी 10वीं डेढ़ पैर दिन चढ़े जा प्राप्त होए। इधर सब सिखां रटैलियां ने जो लुक के सब गल देख रहे सन। जद डिठा के महाराज दुपट्टा तान के लेट गए हन तद रह न सके। कोल आके हिलावण जुलावण लगे। एक जना पैरां नूं जलूण करन लग गया। भाई किसे तरह बोलन। कोई कहे बाबा जी उठो, साडे नाल तां बोलो चालो। पर हुण बाबे होरी तां किसे होर मौज विच सन। सखियां नूं उतर देंदा कौन, उन्हां नाल खेडदा मौलदा कौन। टूटी तंत ना बजै रबाब, सो इन्हां विचारियां दियां गल्लां दा किसे उतर ना दिता। विचों एक जना बोल उठिया, यारो इत्थे तां कुछ होर पाना वरतिया होया दिसदा है। बाबे होरी तां सचखंड पधारे होए मालूम हुंदे हन, नहीं तां साडे नाल बोल देना। चलो शहर चल के गुरु साहब नूं खबर दईए। इस गल ने उन्हां मुहब्बती पुतलियां विच जादू भरिया असर कीता। सारे चुपचाप एक हैरानी जे विच हो गए। कुछ तां खबर देण वास्ते दौड़े और कुछ महाराज दे इर्दे गिरदे ही बैठ लग गए विरलाप करन। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी अजे तख्त साहब दीवान लाई ही बैठे सन और कई जरूरी विषयां पर गल्लां हो रही सन जो इन्ने नूं वो बालक भी आण पहुँचे। झिझक दे अगे तां ना वधे। दूरों ही एक सिख नूं सद के जो श्री बाबा जी दा टहलिया सी सारी गल उसनूं आख सुनाई। सिख ने पहलां तां इस गल नूं बालक पुणे दी गल समझिया, पर जद उन्हां बालकां बहुत क्या कहाया तद उस दियां भी सत्ते सुधां भुल गईयां। दीवान विच आ गुरु साहब जी दे हजूर सारी गल होली जी आख सुनाई। जानी जान महाराज एक छिन विच सारी गल समझ गए और शाहजादे दी मृत्यु सुन के रह ना सके। तत्खिन बालकियां नूं नाल लै जिधर उन्हां किया सी तुर पे। मगर मगर सिख संगतां भी लग तुरियां। उत्थे आके महाराज ने जद साहिबजादे दी देह नूं निरात्मक डिठा तद उस अकाल पुरख दा भाणा मन बैठ गए। हुंदियां हुंदियां इधर सारे शहर विच रोला पै गया। जद महाराज दे महली ये खबर पहुंची, माता दादी जी ते और सब स्नेहियां नूं खेद होया और होनहार सपुत्र दे अंतले दीदार लई वैराग दियां मूरतां हो उधर तुरियां। इस वेले संगतां भी आन जुड़ियां सन और विरलाप लगियां करन, पर सतगुरां बहुत वैरागमई उपदेश सिख संगतां नूं दिते और संगतां दे मन दूजे पासे लाए ते रबाबियां नूं सदवा भेजिया, जिन्हां आके वडहंस दी वार और होर कई प्रेम भरे शब्द पढ़े। पर तद भी प्रेमियां दे प्रेम ना चले गए। हुण सतगुरां चंदन और होर कई प्रकार दियां सुगंधी वालियां लकड़ियां लियाउण दी आग्या कीती। भाई बिधि चंद ने बेनती कीती कि हे सच्चे पातशाह, ये अस्थान उजाड़ बियाबान है, किते शहर दे नेड़े चल के बाबा जी दी देह नूं जलाओ। गुरु साहब बोले, भोलिया, जिस थां अजय महापुरख चलाणे करदे हन ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਜਾੜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਘੁੱਗ ਵਸੇਗਾ। ਇੱਥੇ 9 ਛੱਤਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਦਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਵਾਕ ਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।